The Constitution of India. Preamble. We, the people of India, having solemnly resolved to constitute India into a sovereign, socialist, secular, democratic republic and to secure to all its citizens justice, social, economic and political, liberty of thought, expression, belief, faith and worship, equality of status and of opportunity, and to promote among them all fraternity, assuring the dignity of the individual and the unity and integrity of the nation. In our Constituent Assembly, this 26th day of November 1949, do hereby adopt, enact and give to ourselves this Constitution. Hello my dear children, welcome back to EVS class. How are you all? I hope you all are doing well and enjoyed our new year, right? In the new year, we have started a new chapter also. What was our chapter's name? Yes, it is chapter 7, water. What are the uses of water? Yes, it is an essential thing in our daily life. We use water for drinking, washing, bathing, cooking, etc. And what are the other uses? Yes, we can swim in water and we can wash our vehicles, we can give it to pets, etc. And we have also learned there are many sources of water. Which are the sources? Yes, rain is the main source of water. Rainwater is the main source of water. Which are the other sources? Yes, oceans, rivers, lakes, pond, well, etc. And stream also, no? Now we are going to study how does the water reach our house. How does the water reach in your house? Yes, through wells, like closed wells are there and opened wells are there. Closed wells means bore wells. Have you heard about bore wells? Okay, many of the houses are equipped with bore wells or opened wells. Okay, but in some houses or most of the houses which they may not have these bore wells or opened wells, how do they get water? Yes, there are corporation tanks provided by our government to get water to many of the houses. So, from one tank, many of the houses will be provided with the water. Okay, then you have to learn how the corporation tank is filled with water. എങ്ങനെയാണ് ഈ corporation ടാങ്കിലേക്ക് വെള്ളം എത്തുന്നത്? You take the page number 57 in your little thinker and observe the activity 7.5. So, in the activity 7.5, you can see a beautiful picture regarding the water supply to 3 houses. These 3 houses gets water from a common corporation tank and a water truck. Okay, these 2 houses get water from corporation tank and this house gets water from a water truck and this water truck gets water from this corporation tank. So, we can say that all these 3 houses gets water from this corporation tank and you have to learn how this corporation tank is filled with water. എങ്ങനെയാണ് ഈ കോർപ്പറേഷൻ ടാങ്കിലേക്ക് വെള്ളം എത്തുന്നത്? So, look at this picture. What is this? You can see a building that is a water purification plant. So, ഇതെന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ ഈ ഡേർട്ടി വാട്ടറിനെയൊക്കെ കളക്ട് ചെയ്തിട്ട് അതിനെ പ്യൂരിഫൈ ചെയ്തെടുക്കുന്ന ഒരു ഫാക്ടറിയാണ്. ഓക്കെ, സോ ഈ ഫാക്ടറിയിലേക്ക് വെള്ളം കിട്ടുന്നത് എവിടെ നിന്നാണ്? ലേക്സിൽ നിന്നോ അല്ലെങ്കിൽ റിവേഴ്സിൽ നിന്നോ ഒക്കെ വെള്ളം കിട്ടും. ഓക്കെ,
സോ ഇവിടെ കിട്ടുന്ന ഈ വെള്ളത്തിനെ പ്യൂരിഫൈ ചെയ്തെടുക്കാൻ കുറേ സാധനങ്ങളുണ്ട്. അത് പ്യൂരിഫൈ ചെയ്തെടുക്കുന്ന വെള്ളം ടാങ്കിലൂടെ ഇങ്ങനെ വരും, സപ്ലൈ ചെയ്ത് വന്ന് ഇവിടേക്ക് എത്തുന്നു. എവിടെ? കോർപ്പറേഷൻ ടാങ്കിലേക്ക് എത്തുന്നു ത്രൂ വാട്ടർ പൈപ്പ്. സോ വലിയ വലിയ പൈപ്പായിരിക്കും കേട്ടോ, ഇതൊക്കെ നല്ല വലിയ പൈപ്പിലൂടെയാണ് ഈ ടാങ്കിലേക്ക് എത്തുന്നത്. സോ ഇവിടെ പ്യൂരിഫൈ ചെയ്ത് കിട്ടുന്ന വെള്ളം കോർപ്പറേഷൻ ടാങ്കിലെത്തുന്നു. ദെൻ ദിസ് കോർപ്പറേഷൻ ടാങ്ക് പ്രൊവൈഡ്സ് വാട്ടർ ടു മെനി ഹൗസസ് ഇൻ ദാറ്റ് ഏരിയ. സോ ഒരു ഏരിയയിൽ കുറേ വീടുകൾക്ക് ഈ ടാങ്കിൽ നിന്നായിരിക്കും വെള്ളം കിട്ടുക. ആൻഡ് ദീസ് വാട്ടർ ഈസ് സേവ്ഡ് ഇൻ സ്മോൾ ടാങ്ക്സ് ഇൻ ദ ഹൗസസ്. സോ ഓരോ വീട്ടിലും ചെറിയ ചെറിയ വേറെ ടാങ്കുകൾ വെച്ചിട്ടുണ്ടാകും. ആ ടാങ്കിൽ വെള്ളം കളക്ട് ചെയ്ത് വെക്കും. സോ ദിസ് ഈസ് ദ വേ ഇൻ വിച്ച് മെനി ഓഫ് ദ ഹൗസസ് ഇൻ ഇന്ത്യ ഗെറ്റ് വാട്ടർ. ഓക്കെ, അപ്പോൾ സ്വന്തമായിട്ട് വെൽസോ അല്ലെങ്കിൽ ബോർവെൽസോ ഒന്നും ഇല്ലാത്തവർക്ക് ഇതുപോലെ കോർപ്പറേഷൻ ടാങ്കിൽ നിന്നോ അല്ലെങ്കിൽ വാട്ടർ ട്രക്ക്, ഇതുപോലൊരു വണ്ടി വരും, വെള്ളം സപ്ലൈ ചെയ്യുന്ന വണ്ടിയാണ്. അപ്പോൾ ഈ വാട്ടർ ട്രക്കിലൂടെയോ അല്ലെങ്കിൽ ഈ കോർപ്പറേഷൻ ടാങ്കിൽ നിന്നുള്ള പൈപ്പിലൂടെയോ വെള്ളം കിട്ടുന്നതാണ്. ഓക്കെ, അണ്ടർസ്റ്റുഡ്? Now you turn the page number 58, activity 7.6. You can do this as home fun. അപ്പോൾ ഇത് ഹോം ഫൺ ആയിട്ട് ചെയ്യാം. What you have to do is, where do I get water from? അപ്പോൾ നിങ്ങളുടെ വീട്ടിൽ എങ്ങനെയാണ് വാട്ടർ കിട്ടുന്നത്, പിന്നെ അതിൻ്റെ കുറച്ച് ഡീറ്റെയിൽസ് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്, അതും ഫിൽ ചെയ്യാം. ഓക്കെ, യു ഹാവ് ടു റൈറ്റ് സെപ്പറേറ്റ്ലി ഫോർ ഡിഫറെൻറ്റ് സീസൺസ്. സമ്മർ സീസണിൽ എങ്ങനെയാണ്, മൺസൂൺ സീസണിൽ എങ്ങനെയാണെന്ന് എഴുതണം. ഓക്കെ, ഫസ്റ്റ് യു ഹാവ് ടു റൈറ്റ് സോഴ്സ് ഓഫ് വാട്ടർ ഇൻ മൈ ഹൗസ്, വെൽ, ബോർവെൽ, കോർപ്പറേഷൻ ടാങ്കർ. അപ്പോൾ ഇതിൽ ഏതാണെന്ന് എഴുതുക. ദെൻ ഈസ് വാട്ടർ അവൈലബിൾ ഇൻ ദ ടാപ്സ് ത്രൂ ഔട്ട് ദ ഡേ. ഒരു ദിവസം മുഴുവൻ വെള്ളം കിട്ടുന്നുണ്ടോ? ഡു യു സ്റ്റോർ വാട്ടർ ഇൻ യുവർ ഹൗസ് ഇൻ ബക്കറ്റ്സ് ആൻഡ് പോട്ട്സ്. ബക്കറ്റിലും പോട്ടിലൊക്കെ വെള്ളം നിറച്ച് വെക്കാറുണ്ടോ? അതുപോലെ ഈസ് ദ വാട്ടർ ക്ലീൻ? ഡു യു ഹാവ് ഇനഫ് വാട്ടർ ഇൻ യുവർ ഹൗസ് ഫോർ ഡെയിലി യൂസ്. നമ്മുടെ ഡെയിലി യൂസിനുള്ള വാട്ടർ കിട്ടാറുണ്ടോ, അതേ വെള്ളം തികയാതെ വരുന്നുണ്ടോ എന്നൊക്കെ നിങ്ങൾ ഈ ആക്ടിവിറ്റിയിലൂടെ എഴുതി എനിക്ക് അയച്ചു തരണം. ഓക്കെ. ഡു യു നോ ചിൽഡ്രൻ, ദർ ആർ മെനി ഹൗസസ് വിച്ച് ഡു നോട്ട് ഗെറ്റ് എനി കൈൻഡ് ഓഫ് വാട്ടർ. ഈ വെല്ലിൽ നിന്നോ അല്ലെങ്കിൽ ബോർവെൽസ്, കോർപ്പറേഷൻ ടാങ്കോ ഇതിൽ നിന്നൊന്നും കിട്ടാത്ത എത്രയോ പേരുണ്ട്. യു മൈറ്റ് ഹാവ് ഹേർഡ് അബൌട്ട് ഇറ്റ് ഇൻ ന്യൂസിലൊക്കെ പറയാറുണ്ടല്ലേ, വെള്ളക്ഷാമം രൂക്ഷമാണെന്നൊക്കെ. ഈ വെള്ളക്ഷാമത്തിലൂടെ മരിക്കുന്ന എത്രയോ പേരുണ്ട്. അതുപോലെ ഒരു കുറച്ച് വെള്ളം പോലും കുടിക്കാൻ കിട്ടാത്ത എത്രയോ കുട്ടികളുണ്ട്. അപ്പോൾ ഇവരെയൊക്കെ നമ്മൾ മനസ്സിലാലോചിച്ചിട്ട് നമ്മൾ എന്താ ചെയ്യേണ്ടത്? വി ഹാവ് ടു സേവ് വാട്ടർ. അപ്പോൾ നമ്മളുടെ ഭൂമിയിൽ നിന്ന് കിട്ടുന്ന വാട്ടറിനെ സേവ് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ, ഇൻ കേസ് ഇഫ് വി ക്യാൻ സേവ് സം വാട്ടർ, we can provide water to the needy people. അപ്പോൾ ഈ വെള്ളം കിട്ടാത്ത ആൾക്കാർക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് നമുക്ക് വെള്ളം സേവ് ചെയ്ത് വെക്കണ്ടേ? അപ്പോൾ നമ്മൾ എങ്ങനെയാണ് സേവ് ചെയ്യുക? ഫസ്റ്റ് ഓഫ് ഓൾ വി ഷുഡ് നോട്ട് വേസ്റ്റ് ദ വാട്ടർ. ഒരിക്കലും വെള്ളം ഒരു തുള്ളി പോലും പാഴാക്കാൻ പാടില്ല. ഓക്കെ, സോ വാട്ട് ആർ other things we can do to save water? Let's see what is given in your little thinker. Children, you take the page number 59 and see the pictures given in this activity 7.7. The pictures below show wastage of water. Write one way in which you can save water. So all the pictures below shows wastage of water, isn't it? ഈ പേജിലുള്ളതും അതുപോലെ next page. In this page also some pictures are there which shows the wastage of water. So you have to write in what way we can save water. So look at this picture. First picture, this boy is brushing his teeth after opening the pipe unnecessarily. പല്ല് തേച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുമ്പോൾ വെള്ളം ഇങ്ങനെ തുറന്നു വിടേണ്ട ആവശ്യമുണ്ടോ? No, we should close the tap while we are brushing. അല്ലേ, പല്ല് തേച്ചിട്ട് കഴുകാൻ പോകുമ്പോൾ മാത്രമേ നമുക്ക് വെള്ളം തുറക്കാൻ പാടുള്ളൂ. ഓക്കെ, സോ വി ഷുഡ് ക്ലോസ് ദ ടാപ്പ്
while brushing. So right here we should close the tap while brushing. Next picture, see one man is washing his car with the help of hose pipe കൊണ്ടാണ് കാർ വാഷ് ചെയ്യുന്നത്. സോ ഇതിൽ എന്താ മിസ്റ്റേക്ക് എന്ന് വെച്ചാൽ ഇതിലൂടെ ഇഷ്ടംപോലെ വെള്ളം പാഴായി പോകും. നമുക്ക് എത്ര വെള്ളം ഇതിൽ നിന്ന് എടുക്കുന്നു നമുക്കൊരു അളവുണ്ടാവില്ല. സോ മെനി ഓഫ് ദ വാട്ടർ വിൽ ബി വേസ്റ്റഡ്. വി ഷുഡ് വാഷ് ദ കാർ with help of a bucket of water. So right, we can use bucket of water to wash the car. Okay. Now look at the third picture. Here what is happening? Yes, the tap is closed and not using, but the water is wasted as drops. നിങ്ങൾ കേട്ടിട്ടുണ്ടോ പല തുള്ളി പെരുവെള്ളം അല്ലേ? ഒരുപാട് ഡ്രോപ്സ് ഇങ്ങനെ പോകുമ്പോൾ എത്ര വെള്ളം പാഴായി പോകും അല്ലേ? കുറേ നേരം കഴിയുമ്പോൾ ഈ ഓരോ ഡ്രോപ്പും കളക്ട് ചെയ്ത് വെച്ച് നോക്കൂ, നിങ്ങൾക്ക് ചിലപ്പോൾ ഒരു ബക്കറ്റ് വെള്ളമൊക്കെ കിട്ടും. സോ വി ഷുഡ് ക്ലോസ് ദ ടാപ്പ് ടൈറ്റ്ലി. എപ്പോഴും ടാപ്പ് തുറന്നു കഴിഞ്ഞാൽ ടൈറ്റായിട്ട് ക്ലോസ് ചെയ്തതിന് ശേഷം മാത്രമേ നമ്മൾ അവിടുന്ന് പോകാൻ പാടുള്ളൂ. ഓക്കെ, സോ റൈറ്റ്, we should close the tap tightly after use. Now take the next page. Look at this fourth picture. What is happening here? Yes, the water is overflowing from the bucket. So we should close the tap after filling the bucket. Next, fifth picture. Noku. Water is leaking through this pipe. സോ ഇങ്ങനെ ലീക്കായിട്ടുള്ള പൈപ്പിലൂടെ ഇഷ്ടംപോലെ വെള്ളം പാഴായി പോകാറുണ്ട്. സോ വി ഷുഡ് റിപ്പയർ ദ ലീക്കിംഗ് പൈപ്സ്. ലീക്കേജ് ഉള്ള പൈപ്പ്സിനെയൊക്കെ എത്രയും പെട്ടെന്ന് റിപ്പയർ ചെയ്യണം. ഓക്കെ, ലുക്ക് അറ്റ് ദിസ് പിക്ചേഴ്സ് ആൻഡ് റൈറ്റ് വൺ വേ ഇൻ വിച്ച് യു ക്യാൻ റീയൂസ് ദ വാട്ടർ. ഹൗ ക്യാൻ വി റീയൂസ് ദിസ് വാട്ടർ ലെഫ്റ്റ് ഫ്രം വാഷിംഗ് ദ വെജിറ്റബിൾസ്? നമ്മൾ വീട്ടിൽ വെജിറ്റബിൾസ് ഒക്കെ വാഷ് ചെയ്യാറുണ്ട് അല്ലേ? ഇതേപോലെ വാഷ് ചെയ്തിട്ട് നമ്മൾ ആ വെള്ളം ഊറ്റിക്കളയാറുണ്ട്. അപ്പോൾ അത് കളയുന്നതിന് പകരം നമുക്കത് റീയൂസ് ചെയ്യാൻ പറ്റുമോ? ഹൗ ക്യാൻ വി റീയൂസ് ദിസ് വാഷ്ഡ് വാട്ടർ? ഓക്കെ, വെജിറ്റബിൾസ് വാഷ് ചെയ്ത വാട്ടറിനെ നമുക്ക് എങ്ങനെ റീയൂസ് ചെയ്യാം? ക്യാൻ യു സേ? യെസ്, വി ക്യാൻ വാട്ടർ ദ പ്ലാന്റ്സ്. അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ കിട്ടുന്ന വെള്ളത്തിനെ നമുക്ക് കളയാതെ എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും? യെസ്, വി ക്യാൻ വാട്ടർ ദ പ്ലാന്റ്സ്. പ്ലാന്റ്സിന് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം. So children, what do you understood from today's class? Yes, we must save water and we should not waste even a drop of water. Even a drop of water is precious for us. Okay? So that's all for today, my dear children. We'll meet you in the next class and we'll continue this chapter. Till then, take care and have a nice day.